Hello, my dear students. Welcome you to the lesson water. I'm going to continue with this lesson in part 2. Part 1 is very long. Sorry, it has taken 1 hour. So please adjust with me. Now I'm going to finish this part in a shorter time. I made it 2 parts more. I'm going to begin with second part. Okay. So here in the previous class I told you the mood of the electorate in Mafia has been changed since last election. So the people have decided to try it in a different way. That means what? They have decided to take money from the candidate, that is Marcus IB. That's all. But Marcus was not unprepared, I told you in the previous class. He was not unprepared means what? Two negatives makes a positive. So he was not unprepared means he was prepared to answer the mood of the electorate of Umofia. So let me continue here. He had drawn 500 salary in advance, 500 months salary in advance, changed a few £100 into shining shillings, and armed his campaign boys with eloquent little jute bags. In the day he made his speeches. At night his stalwarts conducted their whispering campaign. Roof was the most trusted of these campaigners. You see here? Roof was ready with the money to be distributed to the voters. So he had drawn 5 months' salary in advance to make the people believe that he was making money with only that salary. But he has made a lot of money with other sources, but he should not have shown it. It was all unaccounted money. So, from his accounted money itself, because if he spends the black money, the government would object, is it not? So, he had run 5 months' salary in advance, changed a few £100 into shining shillings. Shining shillings. He had changed a few £100. 5 months' salary, out of that, a few £100, 3 or 4 hundred pounds like that, changed into shillings. So here we have change for a rupees paisa. In the same way, pounds, change for pounds is shilling. Change for pounds is shilling. Just like rupee is changed into paises. Okay. So I had got his pounds changed into shillings and armed his campaign boys. Armed means got ready. Here, armed means got ready his campaign boys with eloquent little jute bags. Eloquent means very fine, shining little jute bags. ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹಣ ತುಂಬ ಚೀಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ active workers, his assistants, are armed with or got ready with the money in the form of shillings, not in the form of pounds. In the day he made his speeches. At night his stalwarts conducted their whispering campaign. In the day he made his speeches. It's very common, quite common. Just like in India. In the day he made his speeches means he was giving speeches all over. He was making canvas. At night his stalwarts conducted their whispering campaigns. At night his stalwarts means his assistants, his right hands. That means the workers for him conducted their whispering campaign. This whispering campaign is illegal. So they go house to house and distribute money by getting them promised to vote for Marcus IB himself. Or otherwise, the other stalwarts of other candidates also do the same thing. So, at night is stalwarts, that means the people of Marcus IB who are working for Marcus IB in the election go house to house. They conducted their whispering campaign. ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕಿಸು ಕೊಟ್ಟೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ. ಹಗಲೊತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಇದು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇದು. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ, ಬಾಡೂಟ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ democratic countries who hold elections in illegal ways. So these are the things. Roof was the most trusted of these campaigners. Roof was the most trusted. Roof was most reliable.
Marcus Aibi believed him most of all other workers. So he was the right hand of Marcus Aibi, one can say. Here, Roof, that means full name is Rufus Wakike, you know that. He has gone to one of the houses in Omofia, that is the house of Ezenwa, Agbuefi Ezenwa. He was the elderly person in that village. He goes and talks to them. There were 5 elders. We have a minister from our village, one of our own sons. He said to a group of elders in the house of Agbuefi Ezenwa, a man of high traditional title. What greater honor can a village have? Huh? Did you ever stop to ask yourselves why we should be singled out of this honor? I will tell you. It is because we are favored by the leaders of PAP. Got it? So how nicely he is talking to the people of that village to get the votes for Marcus Aibi. We have a minister from our village. You know? We have a minister from our village, one of our own sons. One of our own sons, Namma Maniya Magavunu, Namma Halliya Maga, Namma Maniya Magavunu. We have got that person as minister from our village. This government have a minister from our minister from our village. Why? It is a thing of pride, we should feel proud of him because he is the minister from our village. He is our own son. One of our own sons means ಈ ಮನೆಯ ಮಗ ಈ ಊರಿನ ಮಗ ಅವನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ನೈಸಾಗಿ ಐಸಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೆಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ Agbuefi Ezenwa. Agbuefi Ezenwa. So he said to the group of elders, they were assembled there in the house of Agbuefi Ezenwa. Who was Agbuefi Ezenwa? Agbuefi Ezenwa was a man of traditional title. He was a man of traditional title. ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಿರುದಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಊರುಗೌಡರು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜಾರರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಚಕರು ಆ ಥರ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೈಟಲ್. ಅಥವಾ ಊರು ಶಾನ್ಭೋಗರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಟೇಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So, in the house of Agbuefi Ezenwa, he was a man of high traditional title. There, Roof went there. Then he talks to them. What greater honor can a village have? Our village has a minister for the government. What greater honor do you expect? What greater honor do you expect? Do you ever stop ask yourselves why we should be singled out of this honor? We should be singled out of this honor. Why? We are separated from this honor. The government honored this village. The government honors this village by making our own son Marcus Aibi a minister. See? Why? Because I will tell you, it is because we are favored by the leaders of PAP. We are favored by the leaders of PAP. Got it? People's Alliance Party. Remember this? You will be asked for expansion for 1 mark. PAP and POP. Both are very important. These abbreviations asked many times to be expanded. PAP means People's Alliance Party. Okay? Remember it. Whether or not we cast our papers for Marcus, PAP will continue to rule. Think of the pipe on water they have promised us. Whether or not, if we vote or not vote, whether or not we cast our papers for Marcus, Roof is continuing his advice to the elders in that house. Whether or not we cast our papers for Marcus, if we cast our papers for Marcus or if we don't cast our papers for Marcus, there is no difference. PAP will continue to rule. PAP will definitely come back to power. If Marcus is not won, it is our mistake. Anyhow, PAP will get majority. If we don't vote Marcus,
then also PAP will get majority and it will rule. But what about our village? Our village is going to lose a minister. Got it? Think of the pipe-borne water they promised us. Think of the pipe-borne waters. ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು. ನೀವೇನು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ನದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಯಲುಗಟ್ಟಲೆ ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪೈಪ್ ಬೋರ್ನ್ ವಾಟರ್ ಯಾ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್. ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್. ಇಫ್ ಯು vote for Marcus IB in this election, definitely we will get tap water. Got it? He advises, he tells about the promise of PAP government to the people. Whether that government fulfills its promise or not, it is secondary. Because in the first election, Marcus IB got water, tap water, pipe-borne water and electricity for his house by putting a separate plant. Is it not? But why did he do so? All political parties assure so many things to voters before coming to power. After coming to power, they forget it. They are very wise. Those parties are very intelligent. They forget it. Purposefully they forget it. Because they keep it for the next election. For the next election. For the next election. It goes on. In the same way, they will never fulfill anything. Why, Having that hope of getting the things assured by the political parties, we are going to vote every time. They know very well. Everywhere in democratic countries, the same thing happens. So you, the generation, upcoming generation, you are my students, you are the upcoming generation. Think of these things and vote into power the person or party who really works. Try to vote them. That's all. So think of the pipe-borne water they have promised us. This is what proves into the people assembled there. All of them were elderly people. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಸಾಕೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕುದುರೆ ಮರಿಗಳು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಕೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೋಕರ್ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವನು ಹೋಗಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಕೊಡಿ, ಸಾಕ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಇವನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೋಡೋಣ, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿಗಳ ತರ ಸಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಆಯ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀಯ ಸಾಕು ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಸ್ಟ್, ನೀನು ಸಾಕ್ತೀಯ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತೀಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಮೊದಲೇ ಜೋಕರ್ ಅಲ್ಲ ಇವನು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ? ಅದು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಉರುಳಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಫಲಾನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ. ಆದರೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ 4 ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ 4 ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, 4 ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ಅದು ಬದುಕಿರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಬದುಕೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ, ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹುಲ್ಲಾಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಡೀ ಹುಲ್ಲಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ. ಸರಿ, ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವಾಗ್ತವೆ, ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಬರಿಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕುದುರೆಗಳ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರಿಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕುದುರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೋಡೆ ಬಾಗ್ಲೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಸ್ವಾಮಿ. ಏನು, ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಸಾಧಾರಣದವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು
ಈ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವನೇ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಕುದುರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಸರಿ, ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸುತ್ತ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಲ್ಲ. ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಕಿಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ತಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವನ ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಉದ್ದ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಕುದುರೆ ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಲ್ಲು ಸಿಕ್ತದ್ ಕೂಡ ಅವನು ಗಡ್ಡ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ಕತಾನ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಹೊಡ್ಸಾಕ್ತಾನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಗೋಡೆ ಹೊಡ್ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ತಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಎಳೆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕುದುರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ 4 ಜನ ಕೈಲಿ. ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ, ಏನೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಿದ್ಯಾ, ಕುದುರೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕುದುರೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಕುದುರೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಓಡಿಸಿ ನನ್ನ ಕುದುರೆನ. ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಕುದುರೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ವಿಷಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಗುಂಡ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೆಲೆಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ತೆಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕುದುರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಬ್ಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕುದುರೆನೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗುರಿ ತಲುಪಿಡುತ್ತೆ. ತೆಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಕುದುರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸ. ತೆಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಉದ್ದ ಕೋಲಿಗೆ ತುದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕುದುರೆ ನೆಗೆದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದ ಕೊಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾನೆ. ಕುದುರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತೆಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹುಲ್ಲು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹುಲ್ಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೋಡದೆ ಸತ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಂತೆ. ತೆನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಂತೆ ಕುದುರೆ ಮುಂದೆ, ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾರ್ಕಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ pipe-borne water. PAP government promised pipe-borne water. They will promise the same thing by next election. After that, next election. After that election. It goes on continuing like this. Got it now? Okay. Besides Roof and his assistant, there were 5 elders in the room. So one more question once again. Besides means in addition to. Besides Roof and his assistant, there were 5 elders in the room. ಜೊತೆಗೆ 5 ಜನ ಹಿರಿಯರು ಇದರಲ್ಲಿ. ರೂಫ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ವೋಟರ್ಸ್, ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು. An old hurricane lamp with a cracked sooty glass chimney gave out yellowish light in their midst. The elders sat on very low stools. Besides roof and assistants, there were 5 elders. So for one more question, it will be asked, how many people were there in the room, in the house of Agbefe Zanwa? You have to answer roof and his assistant and 5 elders. How many elders were there? If the question, take care of the question, it will be awarded 0 for wrong answer. How many people were there in the house of Agbefe Zanwa? 7. Because roof, including roof and his assistant. So I have to mention roof and his assistant and 5 elders. Okay. If the question is, how many elders were there? You have to answer 5. Okay. Like that. Take care. An old hurricane lamp with a cracked sooty glass. Cracked means broken. Sooty glass. Sooty. ಹೊಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಹರಿಕೇನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಲಾಟಿನ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಲಾಟಿನ್ಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಹರಿಕೇನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ, LANTERN, ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್. ಹರಿಕೇನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ರಾಕ್ಡ್ ಸೂಟಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಿಮ್ನಿ gave out yellowish light in their midst. In their midst means in their middle.
In the middle of those 5 elders, they put an hurricane lamp. It was giving light to them. The elders sat on very low stools. The elders sat on very low stools. Very low stool means what? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. On the floor, directly in front of each of them, lay 2 shilling pieces. Outside, beyond the fastened door, the moon kept a straight face. We believe every word you say to be true, said Eisenhower. We shall, every one of us, drop his paper for Marcus. Who would live in house of feast and go to a poor ritual meal? Tell Marcus, here's our papers and our wives' papers too. Okay? On the floor, directly in front of them, in front of each of them. That means in front of every elder, in front of all the 5 elders, including Abu Eisenhower. Lay 2 shilling pieces. 2 shilling ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ರೂಫ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Outside, beyond the fastened door. Outside, beyond the fastened door. Fastened means closed. Here, outside, beyond the closed door, the moon kept a straight face. ಚಂದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಿದು? ಮೂನ್ ಇಸ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. In that way, we believe every word you say to be true, said Eisenhower. Eisenhower all this time listened to what Roof said. Then he opens his mouth. Okay, Roof, we believe every word you say to be true. Odappa, what you say is 100% true. Okay, they promised to pipe on water. Okay, if we vote or do not vote, PAP will come back to power. Okay, he agrees with all the words of what Rupert said. We shall, every one of us, we shall now, every one of us, Pratyobru Kuda, drop his paper for Marcus. All of us will drop our papers for Marcus. That is the meaning. We shall, every one of us will drop his paper. Every one of us drop his paper for Marcus. Marcus ಗೆ vote ಹಾಕ್ತೀವಿ. Drop his paper means vote for. Drop his paper for Marcus. ಯಾಕಂದ್ರೆ who would leave in house of feast and go to a ritual poor ritual meal. ಹೌದು, ಮಾರ್ಕಸ್ ಇದಕ್ಕೆ vote ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ who would live in house of feast? House of feast is a grand dinner. House of feast ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು grand dinner ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು who would leave that house of feast? ಯಾರು house of feast ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು and go to a poor ritual meal? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಸಪ್ಪೆ ಊಟಕ್ಕೆ? ನೋ ಯಾವುದೋ ಸಪ್ಪೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಹೋಸ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿನ್ನರೇ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐಬಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾವನಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ಪೆ ತಿನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡೂಟನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಟೆಲ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ಅವರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ and our wife's papers too. Tell Marcus, yes, our papers. Okay, let him get our papers and our wife's paper too. Our wife's votes too. Marcus will get our wife's votes too. Okay, go and tell him. We cast our vote for Marcus IB, including our wives also. Entirದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10 vote ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. But what do we say is, okay, we vote for Marcus, no doubt. We cast our wives' votes for Marcus. Okay. But what do we say is, what we do say, illodi, do, stress ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡು ನಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಡೂ ಸೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೂ ಸೇ, ಡೂ ಗೋ, ಡೂ ರೀಡ್, ಆ ಥರ ಡೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ದೇನೆ, ಡು ನಾಟ್ ಬರ್ದೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ಅಥವಾ ಡು ನಾಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಡೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು. ಹೇಗೆ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಸೇ ಈಸ್ ದಟ್ 2 shillings ಈಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ ಈಸ್ ದಟ್ 2 shillings ಈಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 shillings ಹೂ ವಿಲ್ ವೋಟ್? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್. ಅವಮಾನ. 2 shilling ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಮಾನ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, 1 shilling ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು, 1 ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ್ದೇ ಕೆಲಸ. ಬಟ್
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. But what we do say is that 2 shillings is shameful. He brought the hurricane lamp close and tilted it at the money before him as to make sure he had not mistaken its value. Saying so, Agbe Faisano brought hurricane lamp too close to the coins, shilling coins, to make sure he was right. There are 2 shillings only, like that. If Marcus were a poor man, okay, then he says, yes, too shameful. 2 shillings is too shameful. How? 2 shillings is too shameful. If Marcus were a poor man which your ancestors forbade, I should be first to give my paper free, as I did before. Yes. If Marcus is a poor man, eh, which our ancestors forbid, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಷೇಧ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ancestors law, according to the law made by our ancestors, I should be the first to give him my paper free. ನಾನೇ ಮೊದಲು ಫ್ರೀ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. I should be first to vote him for free without taking money if Marcus was a poor man, because our ancestors forbid this. Forbid means ನಿಷೇಧಿಸು, forbidden. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಷೇಧಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವರು. ಸೊ I would cast my vote for free, as I did before. In the previous election, I voted him for free because he was poor. But today, Marcus is a great man and does his things like a great man. We did not ask him for money yesterday. We shall not ask him tomorrow. But today is our day. We have climbed the Iroko tree today and would be foolish not to take down all the firewood we need. Yes. But today Marcus is a great man. In the previous election, Marcus was a poor man. All of us voted him for free because he was poor. But today what he has become? He is a great man and does his thing like a great man. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಗ್ರೇಟ್. We did not ask him for money yesterday. ನಿನ್ನೆ ಅವನ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾವು. We shall not ask him tomorrow. By the next election after 5 years, we won't ask him. ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೇ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದಿನ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿವಸ ಒಂದೇ ದಿವಸ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ MLAಗಳು MP ಗಳಾಗುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೆಳಿತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಬಂದೆ, ಏನು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮನೇಲಿ, ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಬೇಕಾ ಅಂತಾರೆ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ, ಓಟ್ ಹಾಕೋವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮವರು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಳು. ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರ ಆಳು. We shall not ask him, sorry, but today is our day. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನ. ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ದಿ ಇರೋಕೋ ಟ್ರೀ ಟುಡೇ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರೋಕ ಮರ ಹತ್ತಿದೀವಿ. ಇರೋಕ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ಫೈರ್ವುಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಲೆ ಉರ್ಸಕ್ಕೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಲೆ ಗುರಿ ಹಾಕೊಳಕ್ ಬೇಕದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ಡ್ ಇರೋಕೋ ಟ್ರೀ ಟುಡೇ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರೋಕ ಮರ ಹತ್ತಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೂಲಿಶ್ ನಾಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ firewood we need. And we would become foolish if we don't take the required firewood we need. All the firewood. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌದೆ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಬೇಕು ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಮರ ಹತ್ತಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸೌದೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸೌದೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೋಲಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮರ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ
ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವರ್ಬ್. ಇದು ನಾಣ್ಣುಡಿ. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ತುರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಆ ಥರ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅಂತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳು. ಕಾಲು ಕೀಳು ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲು ಕೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕೀಳು ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ನಗಬೇಕು ಒಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೆದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಲಿಕೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದೇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರ ಹತ್ತಬೇಕು, ಸೋದಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲಕ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿ. ವಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ದ ಇನಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟುಡೇ and would be foolish not to take down all the fire would be need. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೂಫ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓದ್ತವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದ? ಹಾರ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ರಿಪೇರರ್ಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜೋಕಿದೆ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೆಟ್ರು ಯಾಕೆ ಬಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು ಅಂತ. ಊರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಶೆಟ್ರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಊರಿಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ದಾರಿಲಿ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ₹1 ನೋಟು, ಕಾಯಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ₹1 ನೋಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಬಗ್ಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಮಾನ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಲಿ ₹1 ನೋಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ನಗ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಏನು ಶೆಟ್ರೆ, ಆ ದಾರಿಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ₹1 ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಾರಿಲಿ, ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಶೆಟ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ₹1 ಮೇಲೆ ದಪ್ಪಂತ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ. ಆಗ ಓಡ್ ಬಂದು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು. ಓಡ್ ಬಂದು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಶೆಟ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ₹1 ಆ ಶೆಟ್ರಿ ಜೇಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಶೆಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ? ಲಾಭ ಇದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳು, ಈ ಹೋಲಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅಗ್ರಿ, ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಇವನೆಷ್ಟು ಥರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಾಗ್ಲು. had lately been taking a lot of firewood himself. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನೇನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. had lately mean recently. he had recently been taking a lot of firewood himself. ಇವನೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೌದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೌದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ದುಡ್ಡು. ಬೇಕಾದ ಸೌದೆ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. Only yesterday had asked Marcus for one of his very rich robes and had got it. Only yesterday, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ, he had asked Marcus for one of his many rich robes. ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ರೋಬ್ ಇತ್ತು, ಡ್ರೆಸ್. ಮಾರ್ಕಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. he asked for that. ರೂಫ್ ಕೇಳ್ದ ಅದನ್ನ, and had got it, ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಮಾರ್ಕಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕಸ್ ವೈಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಳ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ಕಸ್ ವೈಫ್, ದ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್, ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. he was about to be dismissed from his post. ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ, ನನಗೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಇವಳಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವನೆಂತ ಕಿತಾಪತಿ ಮಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನೇನ್ ಮಾಡೋನೆ, ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ
ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದರೆ. ಆಗ ಮಾರ್ಕಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಪ್ಪ ಅವರೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತೇಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿ ಟುಡೇ? ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿ ಈಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತೌಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೋ ವಿದ್ಯಾಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪಾಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀವೇ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನೇ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು. ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಗಳ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ರ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ದಿರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋನು ಆಯೋಗ ಏನೋ ತಗೊಬಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಈ ಥರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅಂದವಿಲ್ಲ ಚಂದವಿಲ್ಲ ಸುಂದರಂನವರು, ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಮ್ಮನವರು, ರೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗರುಡಯ್ಯಂಗಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹಾಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ yesterday he had asked Marcus for one of his many rich robes and he got it. Last Sunday, ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಕಸ್ ವೈಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್. ಅದೇ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಗಂಡನ, ಇವನು ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿನ. ಅವಳೇ ಹೆಂಡತಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ವುಮನ್ ಶಿ ವಾಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸಿರ್ತಾರ ಲೈಕ್ ವುಮನ್ ಶಿ ವಾಸ್. ಮಾಮೂಲಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಅವಳು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವೆನ್ ರೂಫ್ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ his fifth bottle of beer from the refrigerator. Roof in the Marcus Ivi's house pulled out fifth bottle of beer on Sunday, last Sunday. ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ 5ನೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಬಿಯರ್ ತಗೊಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇಂದ. ಬೈದ್ಲು ನಿಂತಿ. ಬೈದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? She was roundly and publicly rebuked by her husband. Her husband means Marcus Ivy. Roundly, completely and publicly, ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಬ್ಯೂಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ಳು. ರಿಬ್ಯೂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೈಯೋದು. ರಿಬ್ಯೂಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಗಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದಾವಳಿಗೆ, ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಯಾರು? 5ನೇ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದ್ರೆ 10ನೇ ಬಾಟ್ಲ್ ತಗೋತಾನೆ, ನಿನಗೇನದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರದ್ರಿಗೂ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರೌಂಡ್ ಓಪನ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಲಿ, ಓಪನ್ಲಿ, ರೌಂಡ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರಿಬ್ಯೂಕ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಗಂಡನಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, Roof had won a land case recently because, among other things, he had been chauffeur driven to the disputed site. So he understood the elders about the firewood. All right, he said in English, and then reverted to Igbo. Let's not quarrel about small things. He stood up, adjusted his robes, and plunged his hands once more into the bag. To cap it all, to crown it all, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಳಶವಿಟ್ಟಂತೆ ಕಿರೀಟ ಈಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಂತ. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, had won a land case recently. He had won a land case for Marcus Ivy. ಇವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಜಮೀನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿ, ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ. Among other things, he had been chauffeur driven to the disputed site. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನು ಮಾರ್ಕಸ್ ಐವಿ ಶಾಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಶಾಫಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಸಾರಥಿ. ಅವನು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸೊ he understood the elders about the firewood. ಅದರಿಂದ ಇವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈರ್ವುಡ್. ಫೈರ್ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉರವಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಮರ ಹತ್ತಿದೀವಿ, ಮರ ಹತ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌದೆ ಕಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಲೆವರಿ ಹಾಕಕ್ಕಾಗದು ಅದ್ರಲ್ಲ. ಇವನು ಒಲೆವರಿ ಹಾಕಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌದೆ ಕಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈರ್ವುಡ್. ಫೈರ್ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. All right, he said in English. Marcus Ivy does not know English. He knew a few words, that's all. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. All right, ಎಸ್ ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಜೋಕ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. All right, he said in English and then reverted to Igbo. Igbo is the local language. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ Igbo, ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ. Igbo ಭಾಷೆಗೆ ರಿವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. Let us not quarrel about small things. Okay, let us not quarrel. These are the silly things.
Why should we quarrel? I roof. Let's not quarrel about small things. Why should we? Okay. He stood up. Adjusted his ropes and plunged his hands once more into the bag. Then he bent down like a priest, distributing the host, and gave 1 shilling more to every man. Only he did not put into their palms, but on the floor in front of them. The men who had so far not deigned to touch the things looked at the floor and shook their heads. Roof got up again and gave each man another shilling. Then he bent down like a priest. ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರವ್ರ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೇವ್ 1 shilling more to every man. ಮೊದಲಲ್ಲಿ 2 shillings ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ 2 shillings ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ he gave 1 more shilling to every man. That means now everyone got 3 shillings. Every man, only he did not put into their palms, he did not put into their hands, palms, hasta, ಕೈ, ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ದ. ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪೀಪಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹೈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಪುಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದ ಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಡೀನ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಮೆನ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದ 5 elders, they did not want to see, they did not want to bend their heads to even to see the 2 shillings. They are not deemed, they are not bent. ಅವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ತನಕ ಏನು ಟು ಟಚ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಶುಕ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆಲೆ ಕೊಡೋತಾರೆ, ನೋ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಪ್ರೂಫ್ ಗಟ್ ಅಪ್ ಅಗೈನ್, ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಈಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನದರ್ shilling, ಮತ್ತೆ 1 more shilling. So now there are 4 shillings in front of each of them. Now there are 4 shillings in front of each of them. Okay? Then let us see what he says. I'm through, he said with a defiance that was no less effective for being transparently faked. The elders too knew how far to go without losing decorum. So when Roof added, go cast your road, go cast your paper for the enemy if you like, they quickly calmed him down with a suitable speech from each of them. By the time the last man had spoken, it was possible, without great loss of dignity, to pick up the things from the floor. I'm through, it's over, it's okay, ಸಾಕಿಷ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್, he said with a defiance. ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ದ, ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. He said with a defiance that was no less effective for being transparently faked. It was no less effective, that means it was more effective for being transparently faked. ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಕ್ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಕ್ ಡೈಲಾಗ್. ಐ ಆಮ್ ಥ್ರೂ, ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಕು, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೇಕ್ ಆಂಗರ್ ಅಷ್ಟೇ. ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಹೌ ಫಾರ್ ಟು ಗೋ ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಡೆಕೋರಮ್. ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ, ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಟು ಗೋ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಡೆಕೋರಮ್, ವಿತೌಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ. ಆ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಘನತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ 4 shillings. ಸೊ ವೆನ್ ರೂಫ್ ಆಡೆಡ್, ರೂಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿಮಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್, ಗೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿಮಿ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ. ಶತ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಗೋ vote for your opposite candidate if you want. It's enough. I give you 4 shillings. It's enough. Okay. If you don't even want to vote for Marcus Aini now by taking 4 shillings, go and vote for your enemy. I don't object, he says. They quickly calmed him down. Calm down.
calm down, roof, calm down. Calm down and come down. Calm down, roof, calm down. They calmed him down with a suitable speech from each of them. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. Each of them made a speech to cool down roof. By the time the last man had spoken, it was possible without great loss of dignity to pick up the things from the floor. The last man spoke like this. ಕ್ಷಣನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ದೇವನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. By the time the last man had spoken, he says, it was possible without great loss of dignity. ಏನೋ ಬಿಡಪ್ಪ ನಮಗೂ ಗೌರವ ಉಳಿತು. Without loss of dignity, there is no loss of dignity if we pick up the things from the floor. If we pick up 4 shillings from the floor. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 mark ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. For how many shillings? The elders voted for the people voted Marcus IB into power. So 4 shillings. So pick up things from the floor. ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದವನು. The enemy roof had referred to was the Progressive Organization Party. Here, remember it, POP. He'll be asked for expansion. The enemy roof had referred to was the Progressive Organization Party, POP. Expansion, Progressive Organization Party. Don't mix up these. Because so many students mixed both the parties and created a third party. So don't do that. Be careful. POP. P. In the previous one, P is for people. Here it is for progressive. They interchange that. People's Organization Party like that. Don't do that. Progressive Alliance Party, People's Organization Party, they have written. It's not the thing. Take care. Otherwise, it will be wrong. You will be awarded 0 marks. The enemy roof had referred to. ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬೈದಲ್ಲ ಯಾರದು ಶತ್ರು. The enemy roof had referred to was the Progressive Organization Party, opposite party, which had been formed by the tribes down the coast to save themselves, as the founder of the party proclaimed, from total political, cultural, social and religious annihilation. So, a Progressive Organization Party candidate refer ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, which had been formed by the tribes down the coast to save themselves. The coast, tribes down the coast, ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅವನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ as the founder of the party proclaimed means announced, from total political, cultural, social and religious annihilation. Yes, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅನಿಹಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ we have to come up in life, we have to improve our standard of life. For all these, we are founding this party. That is a proclamation. Proclamation means announcement. Proclaimed means announcement. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ಒಂದು ವಿನಾಶದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ we have founded this party ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಚೀಫ್ ಫೌಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು the next class. Till then, bye. Have a good time.